آج ہم ایک بڑے اہم مسئلے کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے کرسمس ڈے مبارک دینا۔ کرسمس ڈے یہ کیا ہے؟ کرسمس دو لفظوں کا مرکب ہے، کرائسٹ اور ماس۔ کرائسٹ کا معنی مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور ماس کا معنی ان کا اجتماع، یعنی یہ عیسائیوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ کرسمس یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، اور عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور یہ کتنا بڑا کفری عقیدہ ہے اور کتنا بڑا شرک کا عقیدہ ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ بسا اوقات انسان کی زبان ایک ایسا کلمہ کہتی ہے جس کی سنگینی کا اس کو علم نہیں ہوتا، لیکن انسان کے اوپر اللہ قیامت تک کے لیے ناراض ہو جاتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ اسلام کا نام لینے والے، کلمہ پڑھنے والے بھی عیسائیوں کے ساتھ، مسیحی برادری کے ساتھ کرسمس ڈے مبارک باد کے بینر لگائیں گے۔ کتنا بڑا ظلم کہ وہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہیں۔ ان کے اس قول کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ۔ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے اپنی اولاد بنا رکھی ہے۔ میرے اللہ کہتے ہیں قریب تھا کہ ان کے اس گندے جملے کی وجہ سے آسمان پھٹ جاتا، زمین شک ہو جاتی، بڑے ٹھوس، مضبوط، بلند، چوڑے پہاڑ بھی ریت کے ذرات میں بدل جاتے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، ان ظالموں نے اللہ کی اولاد کا دعویٰ کیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ غور کریں، قرآن کی صرف 4 آیتوں والی سورت میرے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ اس عظیم سورت کے اندر میرے اللہ کی توحید کا بیان ہے، اور یہ بیان ہے کہ میرے اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ آج جو کرسمس ڈے کہتے ہیں، ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا جنم دیا ہے، اور آج جو مسلمان ان کو مبارکباد دیتے ہیں گویا کہ وہ اس گندے عقیدے کی تائید کر رہے ہیں۔ میرا رب کیا کہتا ہے؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی جس کی اولاد ہے ہی نہیں، نہ اللہ کی بیوی ہے نہ اللہ کی اولاد ہے۔ ان ظالموں نے اتنا گندا عقیدہ بنایا کہ میرے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کرنے کا کہا۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، یہودی کہنے لگے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ پہلے کافروں جیسی بکواس کرتے ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ ایسے کہنے والوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ جن کو میرے اللہ تباہ و برباد کرنا چاہ رہے، جن کو میرے اللہ ظالم کہہ رہے، جن کو میرے اللہ کافر کہہ رہے، جن سے میرے رب ناراض ہے، آج کا مسلمان ان کو مبارکباد پیش کر رہا ہے۔ آج کا مسلمان ان کے نام کے بینر لگا رہا ہے۔ آج کا مسلمان فیس بک اور واٹس ایپ کے اوپر ان کے ساتھ اتفاق و اتحاد کی بات کر رہا ہے۔ ارے غور کیجئے، ایک حدیث قدسی ہے، میرے رب کا فرمان ہے، شتمنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے۔ تصور کرو، اللہ کو گالی، مالک کو گالی، خالق کو گالی، تیرے رازق کو گالی دی جا رہی ہے۔ کیسے گالی؟ میرے اللہ نے خود کہا شتمنی ابن آدم، ابن آدم کی اوقات کیا ہے اور یہ مجھے گالیاں دیتا ہے۔ ولم یکن لہ ذالک، حالانکہ یہ اس کے لائق نہیں تھا۔ وہ گالی کیا ہے؟ شتمہ ایایا فقولہ اتخذ اللہ ولدا۔ گالی کا طریقہ یہ ہے، جو بندہ یہ کہے گا کہ اللہ کے اولاد ہے، وہ میں رب کو گالیاں دے رہا ہے۔ ارے ذرا تصور کرو، کوئی تیرے والدین کو گالی دے، تیرے آباء و اجداد کو گالی دے، تیرے سینے کے اندر بہت تکلیف ہوتی ہے، تیرا دل کڑتا ہے، اور اگر تیرے دل میں
थोड़ा सा रत्ती बराबर भी ईमान है, कोई तेरे पैगंबर और महबूब को गाली दे, तुम आग भगोला हो जाते हो, आपे से बाहर हो जाते हो। हाँ हाँ, ये तेरी मोहब्बत है, लेकिन क्या हो जाता है, चंद वोटों की खातर, थोड़े से नाम की खातर, थोड़े से पैसे की खातर तुम अपने रब को गालियां देने वालों के साथ खड़े हो जाते हो, अपने रब को गालियां देने वाले को मुबारकबाद देते हो। और कितनी बदकिस्मती और बदनसीबी है कि वो केक काटते हैं क्रिसमस का और तुम उसमें शरीक हो के अपने हाथों की तालियां बजाते हो। हाँ, तुम मेरे रब को गालियां दो, मेरे रब से बुरा सलूक करो, मेरे रब की तौहीन करो और मैं तेरे साथ खड़ा हूं। अरे किस मुंह से अल्लाह के सामने जाओगे कि ऐ मालिक, ये तुझे गालियां देता था और मैं इसके साथ खड़ा होता था, ऐ रब, ये तुझे गालियां देता था और मैं इसको मुबारकबाद देता था। किस मुंह से अल्लाह के सामने जाओगे? ये क्रिसमस डे की मुबारकबाद देना या ये अकीदा रखना ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं या इसको पैदाइश के ऊपर कुछ खुशियां मनाना, ये कुफ्री और शिरकी अकीदा है। और फिर अजीब बात है, 25 दिसंबर को बड़ा दिन कहा जाता है। भाई बड़ा दिन किस एतबार से है? ना तो वक़्त के एतबार से बड़ा दिन है और ना किसी और एतबार से। क्यों कहा जाता है बड़ा दिन? ये हमारी जुबानों पे जुमला जारी हो जाता है, बड़ा दिन, बड़ा दिन। किस एतबार से बड़ा है? ये ईसाइयों के यहां बड़ा है, यूनानियों के यहां बड़ा है, मुशरिकों के यहां बड़ा है। हमारे यहां बड़ा दिन नहीं है, हमारे यहां अजीम दिन जुमे वाला दिन है। कोई तारीख हमारे यहां अजीम नहीं। हाँ, 9 ज़िलहिज्जा की तारीख हमारे यहां अजीम तारीख है। लेकिन ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि पीछे ईसाइयों का नजरिया है कि इस दिन ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इस वजह से बड़ा दिन है। 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम का पैदा होना ना कुरान से साबित होता है ना बाइबल से साबित होता है, बल्कि इसके बरअक्स है। आप कुरान मजीद को उठाएं, अल्लाह ताला ने सूरत मरियम के अंदर सैयदा मरियम का वाकया और जिक्र करते हुए और ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के तज़किरे करते हुए कहा, उन्होंने कहा था, या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया। जब आखिरी वक्त आया बच्चे की विलादत का, काश कि मैं मर जाती होती और इससे पहले मर चुकी होती और भूली बसरी होती। आज लोग मेरी इज्जत के ऊपर उंगली उठाएंगे और बातें करेंगे। मेरे रब ने कहा, हम तेरी इज्जत की हिफाजत भी करेंगे, तेरी अजमत की हिफाजत भी करेंगे। और फिर कहा, वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नख़ला तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। ऐ मरियम अलैहिस्सलाम, अपने हाथ से वो खजूर के तने को हरकत देना, तेरे ऊपर ताजा खजूरें गिरेंगी। और आप जानते हैं खजूरों के पकने का दिन और उनके महीने, दिसंबर के महीने में खजूरें नहीं पकती, खजूरें गर्मियों में पकती हैं, खजूरें गर्मियों में लगती हैं। तो फिर कैसे कुरान की इस आयत और सूरत के एतबार से ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश सर्दियों में नहीं बल्कि गर्मियों में हुई? 25 दिसंबर ये हमेशा साल हा साल और सदियों से जब भी दिसंबर का महीना आता है उस वक्त सख्त तरीन सर्दी होती है, और जब दिसंबर का महीना आता है उस वक्त कहीं खजूरें नहीं पकती। और बाइबल में, ईसाइयों की तहरीफ शुदा बाइबल में भी ये बात सही लिखी हुई है। उसके अंदर भी है कि जहां जिस वक्त जिस रात ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई उस वक्त चरवाहे अपनी भेड़ों को लेकर खुले मैदान में मौजूद थे। अरे तसव्वुर करो, वो ठंडा इलाका और फिर सहरा और फिर मैदान, और चरवाहे अपनी भेड़ बकरियां लेकर उस वक्त मैदान में कैसे ठहर सकते थे? उनका मैदानों में ठहरना, वहां रात गुजारना, बकरियां और भेड़ों को लेकर जाना, यह भी इस बात की दलील है कि वो गर्मियों का मौसम था, सर्दियों का मौसम नहीं था। और जो बकरियों के चरवाहे हैं, आज भी पहाड़ों में जाकर देख लो, जो बकरियों के चरवाहे वो गर्मियों के मौसम में पहाड़ों पे ले जाते हैं, मैदानों में ले जाते हैं और वहां ही रात गुजारते हैं और वहां दिन गुजारते हैं। और जब सर्दी आती है महीनों महीनों का चारा लेकर और अपने जानवरों को लेकर अपने तहखानों में और अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। तो ये बात याद रखिए, क्रिसमस डे की मुबारकबाद देना या उसको अच्छा समझना ये कुफ्री और शिरकी अकीदा है, और ये मेरे अल्लाह को गालियां हैं जो कोई मुसलमान इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये तसव्वुर रखना कि 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, ये भी कुरान का इनकार है।
قرآن کا انکار ہے اور قرآن سے انحراف ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔